सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ जीत हरजीत। अज मैं तुहाडे नाल हरिंदर सिंह गोगना की कहानी खूबसूरत सांझी कर रहा। पेश है कहानी खूबसूरत। कालेज की बस खराब होने कारण सरोज ने आटो रिक्शा लिया ते घर चली गई। वो इस कालेज विच कुछ समा पहला ही लैक्चरार नियुक्त हुई सी। वो इसे कालेज तो पढ़ी सी। अज दे सिफारिशी युग विच उस कोल तां कोई सिफारिश नहीं सी, पर मेहनत दे बलबूते उसने ये नौकरी हासिल की सी। उसदा पढ़ाई दा रिकॉर्ड काफ़ी चंगा सी। घर दे विहड़े विच दाखल हुंदियां ही उसदे कन्नां विच मां दी आवाज़ पई, अज लेट हो गई सरोज। सरोज ने उतान नज़र चुक के देखा तो माँ कोठे ते सुकने पाए कपड़े उतार रही सी। वो कुछ ना बोली ते अपने कमरे विच चली गई। फिर बिस्तर ते लेट गई। माँ ने कमरे विच आउंदे ही फिर वही सवाल दोहराया, की गल अज लेट हो गई मेरी लाडो। माँ, मेरी बस खराब सी, इसलिए आटो रिक्शा विच आउणा पिया। सरोज ने कहंदियां ही पलकां बंद कर लईआं। माँ उस लई चाह बना लियाई। अज तेरे लई किसे रिश्ते दा फोन आया सी। मैं उन्हां नूं सारी गल साफ साफ दस दित्ती। माँ ने चाह दा कप सरोज वल वधाउंदिआं कहा। सरोज ने चाह दी चुस्की लैंदिआं माँ वल थोड़ा नाराज़गी नाल देखदिआं कहा, माँ तैनूं किन्नी वार कहा कि चीनी घट पाया कर, नाले तू फिर विआह की गल कीती। तैनूं चंगी तरह पता है मैं विआह नहीं करवाउणा। पर पुत्तर, तेरे पिता दे तुर जाण मगरों मैनूं इहो चिंता खांदी रहिंदी है कि मेरे अखां मीटण मगरों तेरा सहारा कौन बनू। जीवन साथी बगैर समा गुजारना बड़ा मुश्किल हुंदा है। कोई मैनूं पुछ के वेखे। बस कर मां प्लीज़, होर कुछ ना आखी। सरोज ने कह के मत्था फड़ लिया। माँ अगों कुछ ना बोली ते खाली कप लैके रसोई वल वध गई। सरोज अपने अतीत विच गुआच गई। वो किन्नी खूबसूरत सी। कालेज विच पढ़दिआं किन्ने ही लड़के उसनूं पसंद करदे सन, पर उसदे सुपनिआं दा राजकुमार अजे उसदे सामने नहीं सी आया। उसनूं अपने सुहप्पन ते जिवें गरूर जिहा हुंदा। फिर उसदे विआह एक लड़के नाल तय होया। खानदान उच्चा सी ते लड़का भी सुनक्खा सी। विआह विच अजे कुछ दिन बाकी सन। सरोज दे पिता इस रिश्ते नूं लैके काफ़ी उत्साहित सन। सरोज ने भी सोच लिया सी कि इस तो वधिया लड़का उसनूं मिलना भी नहीं सी। पिता जी ने जो तारीफां दे पुल बन्ने सन, उसनूं सुन के ते लड़के दी फोटो वेख के सरोज दा मन भी इसे रिश्ते प्रति सहमत हो गया सी। वो भविख दे सुनहरे सुपनिਆਂ विच गुआची रहन लगी। एक दिन सरोज अपनियां सहेलियां नाल अपने विआह लई खरीददारी करन नेड़े दे बाजार गई। उसदे पिता जी तेज़ कदमी अंदर बड़े ही उच्ची आवाज़ विच बोलण लगे, सरोज दी मां। मां रसोई विचों बाहर आई तो पिता कहन लगे, तैनूं फोन लगाया पर तू चुक्या ही नहीं। सरोज हस्पताल विच भर्ती है, छेती चल। की होया मेरी बच्ची नूं? मां ने ये अल्फाज सुने तो एकदम घबरा गई। किसे मनचले ने उसते भरे बाजार विच तेजाब सुट दिता। पुलिस ने उस लड़के नूं तां काबू कर लिया। मैनूं फोन कीता तो मैं हस्पताल गया। सरोज की हालत काफ़ी नाजुक है, तू चल बाकी गल्लां रस्ते विच। सरोज के पिता ने उसकी मां नूं बाइक पिछे बिठाउंदिआं कहा ते फिर दोवें पति पत्नी हस्पताल पहुंचे। सरोज नूं एक लड़का कुछ दिन तो काफ़ी तंग कर रहा सी ते विआह लई मजबूर कर रहा सी। वो घरदिआं नूं दसना चाहुंदी सी, पर सहेलियां ने यह कह के ना कर दिता कि वो लड़का मानसिक तौर पर थोड़ा पागल है
ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਵੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਚੇ ਹਨ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰੋਜ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕਾ ਉਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭੁਗਤਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਸਰੋਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਪੇੜ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੜ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ ਸੀ। ਉਸ ਮਨਚਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਸਰੋਜ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਾਫੀ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਨਚਲੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰੋਜ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟੀ ਸਰੋਜ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ? ਨਾ ਬੇਟਾ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਸਰੋਜ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਸ ਪਲ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਰੋਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਦਸੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਜਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈ ਸੀ। ਚਿਹਰਾ ਬਦਸੂਰਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰੋਜ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਮੰਗੇਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਫੋਨ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮ ਦਾਗ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰੋਜ ਨੇ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਹਾਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰੋਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਇਆ ਵੀ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰੋਜ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਈ। ਸਰੋਜ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਾ ਸੌਂ ਬੇਟਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਆ ਜਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆਂ। ਸਰੋਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹਲਕਾ ਹਨੇਰਾ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਗਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਸਰੋਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਹਿਕ ਉੱਠਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਬੇਟਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ? ਐਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਆਣੀ ਧੀ ਐ ਤੇ ਸੋਹਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਰੁਕ ਗਏ। ਸਰੋਜ ਨੇ ਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਕਲੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਲੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰੋਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਾਸ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹਲਕੀ ਮੁਸਕਾਨ ਵਿਖਰ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਰੋਜ ਕਾਲਜ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਸੀ ਬੱਸ ਦੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਰੋਜ ਡਰ ਹੀ ਗਈ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਣੋ ਸਰੋਜ। ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰੋਜ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਨ ਪਾਉਂਦੀ ਬੋਲੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਵੀ ਖਾਓਗੇ। ਅਣਜਾਣ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰੋਜ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਘੜੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੋਲੀ, ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ 5 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮਾਸਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਰੋਜ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ।
ਅਤੀਤ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ? ਸਰੋਜ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਦੁਆ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨ ਮਗਰੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੱਲ ਵਸੇ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਰੋਜ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹੀ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀਰਤ ਵਾਲੀ ਸਾਥਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂ? ਸਰੋਜ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨਾਲ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੋਈ ਤੇਜ਼ ਕਦਮੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਅਵਿਨਾਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੋਜ ਦੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ।